भक्ताङ्कृतेन प्रकालयतीन्द्रमिश्रां श्रीमत्परां कुसुमनिं प्रणतोऽस्मि नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालादरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः सदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वापमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कर्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसो यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्या जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं गुणैर्वर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदिनाडेन्नुं तेन्कुरुभूर्यन्नुं மறுவினியவன் பொன்னல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நஞ்சே தெளிந்தோம் மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை செடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து கேந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் வாயந்த பெரும் சீரார் செடகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः। జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధం తిరువాయిమడి సామవేద సారంలో 2వ పదిలో 7 తిరువాయిమడులను పూర్తి చేసుకొని 8వ తిరువాయిమడిలోకి ఇవాళ ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ తిరువాయిమడులన్నీ కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాన్ని, ఒక మనిషి యొక్క ఉజ్జీవనానికి ఉపయోగపడేటువంటి విషయాలన్నిటినీ ఉపదేశాత్మకంగా మనకి అందించినటువంటి పాసురాలు. ఏ పాసురంకి ఆ పాసురమే ఒక ఆణిముత్యం. ఒక రత్నాల హారంలో ఒక రత్నం దూరమైనా కూడా ఆ కాళీ మనకి ఎలా బాధ కలిగిస్తుందో
అలా ఒక్క పాసురం వినకపోయినా కూడా మనకి అది మిస్ అయినట్లే అవుతుంది. దాని విలువ దానిదే, దాని స్థానం దానిదే అనేటువంటిది మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ యొక్క నిర్హేతుక కృపకి పాత్రులయ్యారు. అది కదా మనం చెప్పుకున్నాం. స్వామి యొక్క నిర్హేతుక కృపకి పాత్రులు అయ్యారు. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏమిటి అంటే, నీకు నీ సంబంధికులందరికీ కూడా మోక్షాన్ని ఇస్తాను అన్నారు ఆళ్వారు. ఆహా, ఇది భలే బాగుంది, నా సంబంధికులందరినీ పిలిచేస్తాను, వాళ్ళందరికీ మోక్షం ఇప్పించేస్తాను అని చెప్పి పెరుమాళ్ళు మోక్షాన్ని ఇస్తున్నారు, రండి 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 అని ఎలాగైతే రామానుజుల వారు గోపురం ఎక్కి చాటారో మంత్రం కోసం, అలా నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ప్రజలందరినీ కూడా రండి రండి రండి, మోక్షం ఇస్తున్నారు మోక్షం ఇస్తున్నారు మోక్షం ఇస్తున్నారు రండి అని పిలవడం ఈ పాసురంలో పూర్వార్థం. అంటే అందరినీ ఆహ్వానించారు, కానీ ఎవరండి వినేది? సరేనండి చెప్పారు కదా ఇంకా వెళ్ళిరండి అంటుంది లోకం. ఒక్కళ్ళు కూడా రాలేదు. అలా రాకపోతే అయ్యో పోన్లే, నేను కూడా పోగొట్టుకోవడం ఎందుకు, తర్వాత అయినా వీళ్ళకి నేను అందించవచ్చు, ముందు నేను మోక్షాన్ని పొందాలి, ఇది నేను పోగొట్టుకోకూడదు అని తాము పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించడము అనేటువంటిది నమ్మాళ్ళవారు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప పని. ఇటు ఇంబాన్ని అటు తుంబాన్ని, దుఃఖాన్ని సంతోషాన్ని కూడా, సంశ్లేషని విశ్లేషాన్ని కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు చక్కగా ఆయన పొందగలిగారు. అందువల్లే పరత్వాన్ని చాటారు. రెండవ తిరువాయిమడి అంతా మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నాం కారణత్వం. కారణత్వాన్ని జగత్కారకుడు శ్రీమన్నారాయణుడే అని చెప్తున్నారు. ఇందులో మనకి పెరుమాళ్ళ పరత్వాన్ని చాటేవి ఓ 4 తిరువాయిమడులు ఉన్నాయండి. చాలా విశిష్టమైనటువంటి తిరువాయిమడులు. ఉయర్వర ఉయర్నలంలోనేమో పరత్వంలో పరత్వాన్ని చెప్పినటువంటి, పరత్వంలో పరత్వాన్ని, రెండు పరుడే అని చెప్పడం అనమాట. హిండన్ వీడులోనేమో విభవావతారంలో పరత్వాన్ని, రామకృష్ణాది అవతారాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత పరత్వాన్ని ఎలా చూపించాడు అనేటువంటిది. ఈ అనైవదు అనేటువంటి ఇందులో మోక్షప్రదత్వం ప్రత్యేకంగా చెప్పబడింది. అలాగ పరత్వం మోక్షప్రదత్వం అంటే పరుడు తప్ప ఎవరు ఇవ్వలేరు కదా మోక్షాన్ని, అలా పరత్వం చెప్పబడింది ఇవాళ మనం మొదలు పెట్టబోయేటువంటి ఈ తిరువాయిమడిలో. తర్వాత ఒన్నందేవం అనే ఒకటి వస్తుంది, అందులో అర్చావతారంలో పరత్వాన్ని మనకి చెప్పారు. ఇలాగ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఓ 4 తిరువాయిమడుల్లో ఒక్కొక్క భావంగా మనకి పెద్దలు అందించారు. ఏదో నూతనంబిలను ఆరావముదే మానేనుకి పిరందవారం, ఇలా కొన్ని తిరువాయిమడులను తీసుకుంటే అందులో శరణాగతి గురించి చెప్పారు అని అంటారు. ఇలా కొన్ని 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 విభాగాలుగా చేశారు అన్నమాట. ఇందులో మొట్టమొదటి దాంట్లో పరత్వంలో పరత్వం చెప్తూ అయ్యో నిన్ను నేను చేరుకోవాలయ్యా అనుకుంటూ, రెండవ దాంట్లో కారణత్వాన్ని ఈశ్వరత్వాన్ని చెప్తూ, మూడవ దాంట్లో సంశ్లేష సుఖాన్ని అనుభవించి, నాలుగవ దాంట్లో ఆడిలో తాయిమార అవస్థను పొంది, 2:5లో అందామత్తు అనేటువంటి దాంట్లో కలయికలోని ఆనందాన్ని అంతటినీ కూడా మనకి చెప్పి, ఈ 6లో ఇంకా నేను విడవను పెరుమాళ్ళు మిమ్మల్ని అని పెరుమాళ్ళకి ధైర్యాన్ని చెప్పి, 7లోకి వచ్చేటప్పటికి నా సంబంధీకుల వరకు మోక్షాన్ని అడిగితే ఆయన అనుగ్రహిస్తే, ఈ 8వ తిరువాయిమడిలో ఆ మోక్షాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక తాపత్రయం ఆళ్వార్లలో కనబడుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి పూర్వ తిరువాయిమడితోటి ఇప్పుడు తిరువాయిమడికి ఉన్న అనుబంధాన్ని సంగతి అంటాము అని చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. సంగతి అంటే పూర్వాపర సమన్వయము అని అర్థం అన్నమాట. ఇందులో సంగతి 2 రకాలుగా ఉంది అంటారు. విస్తృతంగా ఉంది, సంక్షేపంగా ఉంది, చిన్న సంగతిగా ఉంది, పెద్ద సంగతిగా ఉంది అని అంటారు. ఏమిటి చిన్నది ఏమిటి పెద్దది అని అంటే, మనం సంబంధీకుల వరకు మోక్షం ఇస్తానన్నప్పుడు మా వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చేయాలనుకున్నారు అనేది పెద్ద సంగతి అన్నమాట. అంటే ఏదో అమ్మయ్య నాకు ఇచ్చేస్తున్నారు అని ఆనందపడి స్వార్థంగా ఉండడం కాకుండా, నా సంబంధీకులందరికీ ఇస్తావా,
రా తండ్రి అని చెప్పి ఆయన్ని పిలిచి, రండర్రా అందరూ మనకి స్వామి మోక్షం ఇస్తాట అని మనందరినీ పిలవడము అనేటువంటిది పెద్ద సంగతి. ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళు ఎవరు రాకపోతే సరే నేనైనా పొందుతాను అన్నది చిన్న సంగతి. ఆయనకు బెంగ 100 మంది అంటే ఒక్కళ్ళు. ఇందులో ఉండేటువంటి విషయాన్ని 8వ తిరువాయిమొழிని మోక్షప్రదత్వాన్ని చెప్పేటువంటి తిరువాయిమొழிగా మనకి చెప్తారు. ఇంకో ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఇందులో ముక్త ప్రాప్య భోగ్యం అనే మాట వస్తుంది ఈ వ్యాఖ్యానంలో. ముక్త అంటే ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత ప్రాప్య మనం పొందేటువంటి భోగ్యం, భోగ్య భూమి ఏదండి? వైకుంఠం. అంటే పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి మనం చేరినప్పుడు అక్కడ పెరుమాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు దాన్ని ఈ పాసురంలో వర్ణిస్తున్నారు. మనం వెళ్ళామండి, మీకు మోక్షమే అన్నారు, అయిపోయింది ఈ శరీరం, బయలుదేరి మనం అర్చిరాది మార్గం గుండా పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాం. వెళ్ళేటప్పటికి పెరుమాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా ఉన్న దృశ్యాన్ని మనం చూడగలిగాము. ఒక చంటివాడు పరిగెట్టుకుంటూ 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 వచ్చి తల్లి తండ్రి కూర్చున్నటువంటి మంచం దగ్గరికి వస్తే, నాయనా వచ్చావరా అని చెప్పి తన కాలు కిందకి పెడితే ఆ కాలు మీద చంటివాడు కాలు వేస్తే ఆ చెయ్యి పట్టుకుని అలా ఎగరేసి ఇలా ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకున్నట్టు ముక్త జీవుణ్ణి పెరుమాళ్ళు అంత ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకుంటారు అనేటువంటిది ఒక అద్భుతమైనటువంటి వైకుంఠ వర్ణన. దాన్నే అందుకే ఆ పదం ఏమన్నారు? ముక్త ప్రాప్య భోగము. ముక్త ప్రాప్య భోగము అంటే అది వైకుంఠము అని అర్థం అన్నమాట. అక్కడ ఎలా ఉన్నాడు స్వామి అనేది చెప్తున్నారు. చాలా చాలా విశేషమైనటువంటి ఒక్క పాసురము. ఎందుకంటే ఈ మొదటి పాసురం తర్వాత 10 పాసురాల యొక్క సారము అని చెప్తున్నారు ప్రత్యేకించి. అది ఎలాగంటే ఒక్కొక్క పాసురాన్ని చెప్పుకున్నప్పుడు ఇందులోంచి ఒక్కొక్క ముక్క ఎలా తీసుకోవాలో ఆ వ్యాఖ్యానాల్లో మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే సారభూతమైనటువంటి పాసురము అని మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. తిరువాయిమొഴి యొక్క సారం అంతా కూడా మొదటి 10లో ఉంది. మొదటి 10 సారం అంతా కూడా మొదటి దశకంలో ఉంది. మొదటి దశకం సారం అంతా మొదటి 3 పాసురాల్లో ఉంది. మొదటి 3 పాసురాల సారం అంతా ఉయర్వర అనే పాసురంలో ఉంది. అలా ఎలా చెప్పుకున్నామో ఇందులో మిగిలిన ఈ తిరువాయిమొழிలో మిగిలిన 11 పాసురాల యొక్క సారం కూడా ఈ మొదటి పాసురంలో ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఆ పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. ముందుగా అణైవదువరవణై మేల్ ఓం పావయ్యాగం உணருவது இருவர் அவர் முதலும் தானே இணைவனாம் எப்பொருட்கும் வீடு முதலாம் புனைவன் பிறவிக்கடல் நீந்துவார்க்கே அணைவது அரவணை மேல் ஓம் பாவையாகம் புணருவது இருவர் அவர் முதலும் தானே இணைவனாம் எப்பொருட்கும் வீடு முதலாம் புனைவன் பிறவிக்கடல் నీందువార్కే. చాలా అందమైనటువంటి ఒక తెప్ప, సంసారార్ణవాన్ని దాటడానికి ఉపయోగపడే తెప్ప భగవంతుడు, ఒక నావ భగవంతుడు. మనకి ముకుందమాలలో కులశేఖరాళ్వార్లు చెప్పినట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు అనేటువంటిది ఒక నావ. ఆ అందం ఎలాగో ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. అణైవదు, మనం ఇలా ప్రయాణం చేసి 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 ఎక్కడికి చేరతామండి? అరవు అణైమేల్, ఆదిశేషుడనేటువంటి శయ్య దాకా వెడతాము. మనకి ఇవాళ వైకుంఠవాసంలో శ్రీ
పరుగు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాము. వెళ్ళేటప్పటికి అక్కడ ఒక పెద్ద ఆదిశేషుడు చుట్టలు చుట్టుకొని ఉన్నాడు, పడగలు విప్పి ఉన్నాడు. దాని మీద స్వామి శయనించి అణైమే ఆ శయ్య పైన, అణై అంటే ఇక్కడ పక్క అన్నమాట. ఏమిటి ఇక్కడ పక్క? ఆదిశేషుడు అనేటువంటి పక్క మీద ఎలా ఉన్నాడు ఆయన? ఏ భంగిమలో ఉన్నాడు? పునరువదు పూం పావై. పునర్వధు అంటే కౌగిలించుకోవడం. ఎవరిని? పూం పావై. పూల పరిమళం అంతా ఒక ఆకారం ధరిస్తే ఉండేంత సుగంధభరితమైన దేహము కలిగినటువంటి లక్ష్మీదేవిని దగ్గరకు తీసుకుని ఉన్నాడు. అంటే అమ్మ కూడా దగ్గరే ఉంది. ఎప్పుడు కూడా మనం చేరేటప్పుడు తల్లి ఉన్నప్పుడే తండ్రిని చేరితే రక్షిస్తాడు కదండి మన సిద్ధాంతం. శ్రీమన్ నారాయణుడు కదా. అందువల్ల అమ్మ కూడా ఆవిడని దగ్గరికి తీసుకొని ఉన్నాడు. ఆవిడ యొక్క ఆగం శరీరాన్ని, ఆవిడ శరీరాన్ని సంశ్లేషించి ఉన్నాడు. అమ్మని ఒక చేత్తో కౌగలించుకొని ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడికి 3 విషయాలు చూసాం. ఒకటి ఆదిశేషుడి పడక, 2 ఆయన పడగలు, ఆ పక్క మీద శ్రీమన్నారాయణుడు, ఆయన కౌగిలిలో లక్ష్మీదేవి. అలాంటి దృశ్యాన్ని చూశాడు ఈ ముక్తజీవుడు వెడుతోనే. అంతేకాదు అవర్ ఇరువర్, వాళ్ళిద్దరికీ కూడా, వాళ్ళిద్దరూ ఎవరండి? ఇంతకు ముందు మనకి కేశవన్ అనేటువంటి దాంట్లో కైది బ్రహ్మణో నామ ఈశోహం సర్వదేహినామని శివుడు చెప్పినట్లు చెప్పుకున్నామే. కా అంటే బ్రహ్మ, ఈశ అంటే పరమేశ్వరుడు. ఆవాం మేమిద్దరం తవ అంగే సంభూతౌ, నీ శరీరంలోంచి పుట్టాము అని ఆ ఇద్దరున్నారే అంటే బ్రహ్మ రుద్రుడు. వాళ్ళిద్దరికీ కూడా తానే మొదలు, తానే మూలకారకుడు. ఆ శరీరంలో బ్రహ్మాదులు విలక్షణంగా శోభిస్తూ ఉన్నారు. తని మొదల్వన్, మొత్తం సృష్టికి మూలకారకుడు అని అర్థం. ఎప్పొరుట్కుం ఇణైవనాం, అన్ని వస్తువులకి స్వజాతీయుడై ఉంటాడు. అంటే ఎవరిలో కలిస్తే వాళ్ళలాగే కలిసిపోతాడు. చేపగా అవతారం ఎత్తితే తానే చేప అయిపోతాడు. కూర్మం అయితే కూర్మంలాగే, అచ్చు కూర్మంలాగే ఉంటాడు. ఏది ఎత్తితే అదే. రాముడైతే కృష్ణుడైతే మనుషుల్లా ఉండిపోతాడు. సజాతీయనాయ్ వీడు మొదలాం, ఆయన చేసే పని ఏంటండి? వీడు మోక్షానందాన్ని ఇస్తాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన జీవుడికి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. పిరవి కడల్ నీందువార్క్, పిరవి అంటే జన్మండి, ఇది కడల్ అంటే సముద్రం. ఈ జన్మలు అనేటువంటివి సముద్రంలో నీళ్లు ఎన్నుంటాయో మన జన్మలు కూడా అలా 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 పుట్టుచు చచ్చుచు పుట్టుచును మరల చర్విత చర్వణులైన వారికి అన్నట్లుగా అలా పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం అని బాధపడే వాళ్ళకి నీందు వార్కు, దాటాలి అని అనుకునే వారికి, ఇది చాలా ముఖ్యమైన పదం. దాటాలి అనే కోరిక మీకు ఉండాలి. కాదండి ఇక్కడే పుడతామండి, ఇక్కడే మరణిస్తామండి, ఇలాగే పుడతామండి, వాళ్ళకేం ఇవ్వడండి. ఎవరు దాటాలి ఈ సముద్రాన్ని అని అనుకుంటారో వాళ్ళకి తెప్పగా ఉంటాడు. పునైవన్ అంటే తెప్ప, అంటే సంసార సముద్రాన్ని దాటించగలిగినటువంటి మహనీయుడు. ఆయన జగద్రక్షకుడు, ఆయన శేషసాయి, ఆయన శ్రీయప్పతి, ఆయన బ్రహ్మరుద్రాదులకి కారణమైన వాడు, ఆయన సంసార దుఃఖాన్ని పోగొట్టేవాడు, ఆయన మోక్షాన్ని ఇచ్చేవాడు. కాబట్టి సంసార సాగరాన్ని దాటాలనుకునే వాళ్ళకి తెప్పలాగా ఉంటాడు. అది ఈ పాసురంలో చెప్పినటువంటి విశేషమైనటువంటి అర్థము అన్నమాట. ఇది 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 244వ పేజీ 7 కింద. సర్వేశ్వరన్ தம் பக்கல் பண்ணின வியாமோகம் தம் ஒருவரளும் விலுமன்னிக்கே தம்மோடு சம்பந்தம் உடையாரளவிலும்
వెళ్ళమెట్టబడియై చొన్నారు కీష్. కీష్ అంటే క్రిందటి పదిలో, కేశవంతమరనే పదిలో సర్వేశ్వరుడు తమయందు చూపించినటువంటి ప్రేమని, నమ్మాళ్వార్ల యందు చూపించినటువంటి ప్రేమని తమతో ఆగకుండా తమ సంబంధీకుల వరకు ఇమ్మని అడిగితే సరేనన్నాడు పరమాత్మ అని చెప్పారు. కిందటి తిరువాయి మధ్యలో ఏం చెప్పారండి? దీన్ని సంగతి అంటారు. అక్కడ ఏం చెప్పారు? ముందేం చెప్పబోతున్నారు. ఈ కనెక్షన్ ని సంగతి అంటారు అనమాట. ఆళ్వారే సరే మీ కోరిక ప్రకారం మీకు మీ సంబంధీకులకి అందరికీ మోక్షాన్ని ఇచ్చేస్తాను అన్నారు పెరుమాళ్. అనేటప్పటికీ ఇత్తిరువాయుమొழியில் ఈ 8వ తిరువాయుమొழிలో நம்மோட்டை சம்பந்தமே ஹேதுவாக அவன் இப்படி విషయీకరిప్పాన పిన్బో నా సంబంధీకులకందరికీ మోక్షం ఇచ్చేస్తానని ఆయన కమిట్ అయిపోయాడండి. ఆయన ఒప్పుకున్నాడండి. అలా ఒప్పుకున్న తరువాత అది అవన్ కృపైకు విషయమాక్కువోమెన్ను ఆయన ఇస్తానన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాలి. మనకేదో సామెత ఉందని చూడండి, ముద్దొచ్చినప్పుడే చంకనెక్కాలి అని. అరే పెరుమాళ్ళు ఇస్తానన్నప్పుడు నీ వాళ్ళందరికీ ఇస్తానంటే అందరినీ నా వాళ్ళని చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పెద్ద తాపత్రయం అది. నా వాళ్ళందరికీ ఇస్తారన్నాడు, ఈ ప్రపంచం అంతా నా వాళ్ళు అయిపోవాలి. ఎంత విశాల భావమో చూడండి నమ్మాళ్ళకి. అందుకోసమని అవర్గడుపు మోక్ష ప్రదత్వత్తై అరుళి చేగిరార్, వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఇదిగో రండి నాయనలారా, పెరుమాళ్ళు మోక్షం ఇస్తానన్నారు, నా సంబంధీకులందరికీ ఇస్తానన్నారు, మీరంతా నా వాళ్లే అని నేను అనుకుంటున్నాను, రండి 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 అని పిలిచారటండి నమ్మాళ్ళ వారు. పిలిస్తే ఏమైందో తెలుసా అండి? ఈ తిరువాయుమొഴി తన్னை ఈశ్వరత్వం చొల్లిగరదు ఎన్నో నిర్వహిప్పారు ఉండు. ఏమండి ఈ తిరువాయుమొழிలో ఏం చెప్పారండి అంటే ఆయన ఈశ్వరత్వము చెప్పబడింది. ఈశ్వరత్వం అంటే నియమన సామర్థ్యం, కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ అన్నమాట. ఏదైనా సరే నియమించగలడు అని కొంతమంది చెప్పారు అర్థం. మోక్ష ప్రదత్వం సొల్లిగిరదు ఎన్నో భట్టర్ అరుళి చెయ్యంబడి. దీనికి భట్టర్ వారు ఏం చెప్పారో తెలుసా అండి? కాదు, పరమాత్మ మోక్షాన్ని ఇస్తున్నాడు అని చెప్పారు అని. ఇక్కడ ఈ 2 మాటలకి చివరికి అర్థం ఒకటే అవుతుంది. కొంతమంది మోక్షం ఇస్తాడన్నారు, ఈశ్వరత్వం చెప్పాడన్నారు, కొంతమంది మోక్ష ప్రదాత అన్నారు. ఈశ్వరత్వం ఉంటేనే మోక్షం ఇవ్వగలడు. కొంతమంది ఒక వ్యక్తిని ఆయన చాలా డబ్బున్నవాడండి అన్నారు, కొంతమంది అన్నారు ఆయన మహాదాతండి అన్నారు. ఈ మహాదాత అవడానికి అక్కడ డబ్బు ఉంటేనే ఆయన దాత కాగలుగుతాడు, డబ్బు లేకపోతే ఏమిస్తాడండి ఆయన? అలా రెండిటికి సంబంధం ఎలా ఉందో ఈయన ఈశ్వరుడు కాబట్టే, నియమన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కాబట్టే ఆయన మోక్షాన్ని ఇవ్వగలడు. అదే మాట చెప్తున్నారు చూడండి, నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఇవైతాన్ ఒన్నయ్యండ్రు వెట్టిరాదు. ఈ ఈశ్వరత్వం కానీ మోక్షప్రదత్వం కానీ ఒకదానిని విడిచి ఒకటి ఉండవు. అంత శక్తి కలవాడు కాబట్టే మోక్షం ఇస్తున్నాడు. అందరూ మోక్షాన్ని ఇవ్వలేరు. మనం ఘంటాకర్ణుడి చరిత్ర తెలుసుకున్నాం. ఎవరిని అడిగినా మోక్షం ఇస్తారా అంటే ఇవ్వలేరు. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఒక్కొక్కళ్ళు హెడ్ ఉంటారండి. మనకు ఒక ప్రసిద్ధమైనటువంటి శ్లోకం ఉంది, ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేది. మనకు ఆరోగ్యం కావాలి అంటే సూర్య భగవాను ప్రార్థించాలి, ఆయన దానికి ఇన్ఛార్జ్. శ్రేయం ఇచ్చేత్ హుతాసనాత్, డబ్బు సంపదలు కావాలి అంటే హోమాలు చేయాలని. ఎప్పటికప్పుడు అగ్నిహోత్ర హోమాలు గనక చేస్తే సంపదలు పెరుగుతాయి. ఈశ్వరాత్ జ్ఞానం అన్విచ్చేత్, పరమశివుడు వల్ల జ్ఞానాన్ని పొందగలము. ఏ జ్ఞానం ఇస్తాడండి ఆయన? మోక్షం ఇచ్చేది జనార్దనాథ్. జనార్దనుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే మోక్షం ఇవ్వగలిగిన వాడు అనే జ్ఞానాన్ని పరమశివుడు ఇస్తాడు.
అది ఎంత ఉపకారం అండి. ఎందువల్లంటే ఎవరిస్తారో తెలియక కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఇగో బలానా ఆయన ఇస్తారు అని ఈయన చూపిస్తాడు. ఘంటాకర్ణాదులకందరికీ కూడా అలా చూపించాడు కదా. అలాగా ఈశ్వరనాయిత్తు మోక్షప్రదనామవన్ మోక్షప్రదనాంబోధు ఈశ్వరనాగవేణం. ఇవి రెండు విడదీయలేనటువంటివి. ఈశ్వరుడు కాబట్టే మోక్షం ఇవ్వగలడు. మోక్షం ఇవ్వాలంటే ఈశ్వరత్వం ఉండాలి. ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఇవి రెండు ఉన్నాయి. ఇది తన్నిల్ ఇది తన్నిల్ చేయదగిరిదన్నెల్. ఏమండి, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంతకీ మాకేం చెప్తున్నారండి అంటే 11 పాసురాల సారాన్ని మొదటి పాసురంలో చెప్పేస్తుంది. అంత గొప్ప పాసురం అన్నమాట ఇది. అందుకే ఇప్పుడు మనం ఓ పద్ధతి పెట్టుకున్నాం చూడండి, మొదటి పాసురాలన్నీ చదువుకుంటూ వెడదామని. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఈ మొదటి పాసురాన్ని చదివితే ఏమిటన్నమాట అర్థం, మిగిలిన 10 పాసురాలని చదివేసినట్లే అయిపోతుందని వారే చెప్తున్నారు ఇందులో వ్యాఖ్యానంలో అన్నమాట. ఆళ్వార్కు మొదల్తన్నిలే సర్వేశ్వరం. ఏమండి, మన్ని మార్చడానికి ఆళ్వార్లు ఎన్ని ప్రార్థనలు చేస్తే పరమాత్మ ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడు చూడండి. వరుసగా ఉపకారాలన్నీ చెప్తున్నారు. ఆళ్వార్కు మొదల్ తన్నిలే సర్వేశ్వరన్. మొట్టమొదటగా ఆళ్వార్లను చూశారండి. అద్వేషత్తై పిరప్పిత్తు. జీవుడు అంతవరకు ద్వేషంగా ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడా, ఆయన గురించి నేను చూడక్కర్లేదు, నేను పట్టించుకోక్కర్లేదు అని నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న స్థితి నుంచి అద్వేషం, ద్వేషం లేకుండా చేశాడు. నెంబర్ 1 అద్వేషత్తై పిరప్పిత్. సరే, ద్వేషం లేకుండా ఉన్న మొహం ఇలా పెట్టు కూర్చుంటే ఎలాగా? ఆభిముఖ్యత్తై పిరప్పిత్. ఒకసారి భగవంతుడి వైపు ముఖాన్ని తిప్పారు ఆళ్వారు. అంటే ఆయన వశం చేసుకున్నాడు. అది 2వ పాయింట్. రుచి అయి ఉండాకి. అది ఏదో దేవుడు చేయమన్నాడు రా దేవుడా అని చేయకుండా, చేయకపోతే నేను ఉండలేను అనేంత కోరికను పుట్టించాడు. దాన్ని రుచి అంటారు. అది 3వ కారణం. 4వది ఇవర్ విడిలం తాన్ విడాదే విరుంబి. ఒకవేళ పెరుమాళ్ళు వదులుతానన్నా నేను వదలనని ఆళ్వారనేదాకా చేశారు. ముందు ఆళ్వారు వదిలేస్తారేమో, వదిలేకని పెరుమాళ్ళు అన్నారు. తర్వాత పెరుమాళ్ళు మీరు వదిలేస్తారేమో, వదిలేకండి అని ఆళ్వార్లు అన్నారు. తర్వాత ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళు మిమ్మల్ని నేను వదలను మాసుచ అంతదాకా తీసుకొని వచ్చారు ఈ మనస్సుని. అంటే ఎన్ని పనులు చేశారండి? ఒకటేమో ద్వేషాన్ని పోగొట్టి అద్వేషం కలిగించారు. 2వదేమో వైముఖ్యాన్ని పోగొట్టి ఆభిముఖ్యాన్ని కలిగించారు. 3వదేమో రుచి కలిగించారు. ఆహా, తెలుసుకోవాలి. రుచి కలగడం అంటే ఏమిటండి? ఏదో ఒక విషయం చెప్తాం, బాగుందండి అంటారు అవతల వాళ్ళు. అలా కాదండి, ఇది కూడా వినండి అని ఇంకోటి ఏదో చెప్తారు, బాగుంది 4-5 చెప్పిన తర్వాత ఏమైందండి అని వాళ్ళు మన అడగాలి. ఇది రుచి కలగడము అంటే అన్నమాట. అలా రుచిని కలిగించి ఇవర్ విడిలం తాన్ విడాదే విరుంబి ఇది తాన్ ఇవర్ తమ్మళవన్రికే తమ్మోడు సంబంధముడయ్యారడం ఇప్పటియే పెరిగి కరై పురళుగిర పడియై అనుసంధిత్తు. ఆ ప్రేమ ఎంత దాకా వచ్చిందంటే పెరుమాళ్ళ కటాక్షం ఆళ్వార్లతో ఆగకుండా ఆళ్వారు సంబంధీకుల దాకా ప్రవహించింది. ఆ ప్రవాహము కటాక్షము అనేటువంటి నది. అప్పుడు సర్వేశ్వరం స్వభావం ఇదువాన పెన్బో. ఆహా, పెరుమాళ్ళ స్వభావం ఇదా? నన్ను రక్షిస్తానంటే నన్నొక్కడిని పైకి లాగడం కాదా, నా వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షిస్తాడా అని తెలుసుకొని నా పెద్ద పేరు ఎల్లారు పెరుంబడిపనవోమెన్రు. నేను పొందిన లాభాన్ని నా వాళ్ళందరూ పొందేయాలి అని ఆశపడి సంసారిగడయ్య పార్త్. ఒకసారి ఇలా సంసారుల కేసు చూశారటండి. ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడున్నారు, ఎలా ఉన్నారు అని చూసేటప్పటికి అవర్గళకు మోక్షప్రదం ఎన్నో మెడత్తయ్యరుళి చేయగిరారు. వాళ్ళు విన్నా వినకపోయినా ఇదిగో ఇలా రండి,
పెరుమాళ్ళు మోక్షం ఇస్తారు, నా వాళ్ళందరికీ ఇస్తా అన్నారు కాబట్టి మీరందరూ నా దగ్గరికి రండి, మనం అందరం ఒకటి, మనకి పెరుమాళ్ళు మోక్షం ఇస్తారు, ఇలా చెప్పడం మొదలు పెట్టారటండి. మోక్షప్రదన్యన్ను మిళత్తయ్యరుడు చేరారు. దీన్ని విస్తర సంగతి అంటారు. అంటే చాలా వివరంగా పూర్వపరాలతోటి అన్వయం ఎక్కువగా చెప్తే విస్తర సంగతి, ఒక వాక్యంగా చెప్తే సంగ్రహ సంగతి అంటారు అని చెప్పి, ఏమీ లేదండి, పరిచయ వాక్యాలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్క మాటతో చెప్పేస్తారు, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక 10 వాక్యాలతో చెప్తారు. ఎక్కువగా చెప్తే విస్తర సంగతి అంటాం, తక్కువగా చెప్తే దాన్ని సంగ్రహ సంగతి అని అంటాం అనమాట. ఇవారు నెక్స్ట్ పేర ఇవరు తాం పెద్దదాయి పిరకు ఉపదేశిక్కర పేరుదాన్. ఇంకా నేను పొందిన ఆనందాన్ని అందరికీ నేను చెప్పేస్తున్నాను అని చెప్పడం మొదలు పెట్టారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎన్ని రకాల చెప్పారు అనేటువంటిది సుమారు 9-10 కారణాలు చూపించారండి. ఇక్కడి నుంచి వరుసగా ఏమేమి చెప్పారు నమ్మాళ్ళవార్లు ప్రజలకి అది చూడండి, పాయింట్ వైజ్ గా చూసుకోవచ్చు మనం. 1 పిరాటి తిరువడి తిరు అనంతార్వానై పరికరమాగ ఉడయెత్తాయి. పెరుమాళ్ళ వైభవాన్ని చూస్తున్నారు నమ్మాళ్ళవార్లు. పిరాటి అమ్మతో కూడి ఉన్నాడు. తిరువడి పెరియ తిరువడి అంటే గరుడాళ్ళవార్లతో కలిసి ఉన్నాడు, ఎప్పుడు పిలుస్తాడో అంటూ ఆయన రెడీగా ఉన్నాడు. తిరు అనంతాళ్వానై ఆయన పడకగా ఉన్నాడు, ఆయన మీదే కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇవన్నీ స్వామికి పరికరాలు. నెంబర్ 1 ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి చెప్తున్నారు ఆళ్వార్లు మనకి? అబ్బో ఆయన లక్ష్మీ విశిష్టుడండి, ఆయన గరుడ వాహనారూఢుడండి, ఆయన తిరువనంతాళ్వాన్ మీద శయనించి ఉండేవాడండి, ఇంతింత గొప్ప వాళ్ళందరూ ఆయనకు పరికరాలండి అని మొదటి పాయింట్ చెప్పారు. ఎత్తనయ్యేన మళవుడయ్యార్పం స్వయత్నతాలే ప్రాపిక్కారివదాయ్. ఇది 2వ పాయింట్ అండి. ఎంత జ్ఞానమున్న వాళ్ళకైనా సరే వారి ప్రయత్నంతో లభింపడు, ఆయన కటాక్షం ఉంటేనే దొరుకుతాడు. ఇది 2వ పాయింట్ గా చెప్పారు. ఇంకా 3వది అవనాలే. నెక్స్ట్ పేజీలోకి అవనాలే పెరప్పార్ పార్క్ వరుత్తం అరపెరలాయి. ఆయన వల్ల మనం ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా మోక్షధామాన్ని పొందగలము, మనకి శ్రమ అక్కరలేదు. అది 3వ పాయింట్ గా చెప్పారండి. సంసారத்தில் భోగంగల్ పోలే అస్థిరమాయిరుక్కయ్యండ్రికే నిత్యమాయి. 4వ పాయింట్ మీకు సంసారంలో ఉండేటువంటి భోగాలన్నీ కూడా బుద్బుదాలు అంటారు. బుద్బుదము అంటే ఏమిటండి? నీటి పైన బుడగ. అది ఎంతసేపు ఉంటుందో మనకి తెలియదు. ఈ సంసార సుఖాలన్నీ ఇవాళ కోటీశ్వరుడిగా నెంబర్ 1 లిస్టులో ఉన్నటువంటి వాడిని రేపు తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టామంటారు. ఏమైపోతుంది ఇదంతా కూడా? ఎంత బాధను అనుభవింపవలసి వస్తుంది. ఈ ఐశ్వర్యాలు అంత అస్థిరాలు అనేటువంటిది అనమాట. అలా కాకుండా నిత్యమాయ్ పెరుమాళ్ళ యొక్క భోగ్యం అనేటువంటిది నిత్యము. అది 4వ పాయింట్. అవిశదమాయిరుక్కయ్యండ్రికే అత్యంతం స్ఫుటమాయి. చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందండి, ఇది ఏమిటో మాకు తెలియట్లేదు అని. తెలియడానికి ఏముందమ్మా ఇందులో? మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమ శాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సిద్ధిం పరమాంగతాః ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. చెప్పారు కదండి, నన్ను ఒకసారి చెందినటువంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళడం అనేది ఉండనే ఉండదు. దీన్ని శ్రీ భాష్యంలో కూడా ఆఖరి సూత్రంతో చెప్పారండి. 543వ సూత్రం ఉంది. ఆఖరి సూత్రంలో ఏమని చెప్పారు? అనావృత్తి శబ్దాత్ ఇది సూత్ర భాష్యవాక్యాని చ. ఆ భాష్యంలో కూడా పెరుమాళ్ళని పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి రారు, మళ్ళీ వెనక్కి రారు, మళ్ళీ వెనక్కి రారు. పునరావృత్తి రహిత మోక్షం అంటారు దీన్ని. పునరావృత్తి అంటే మళ్ళీ రావడం, రహిత అది లేదు.
ఇంకా మళ్ళీ రావడం అనేటువంటిది లేదు. కాబట్టి అవిశదమాయిరక్కయ్యన్రిక్కే అత్యంత స్ఫుటమాయి చాలా క్లియర్గా ఉంటుందండి. అది స్పష్టంగా ఉంటుంది. అది 5వ పాయింట్. 6 దుఃఖ మిశ్రమమాయి ఇరుక్కయ్యన్రిక్కే సుఖైకతానమాయి. మనం పొందే భోగాలన్నిటిలో దుఃఖం ఎక్కువ ఉంటుంది. డబ్బే ఉందనుకోండి, సంపాదించడంలో ఎన్ని దుఃఖాలు పడుతున్నామండి డబ్బుని. సరే సంపాదించాం, రక్షించుకోవాలంటే ఎంత భయం అండి. దాన్ని ఎవరికి ఇస్తే వాళ్ళు సొంతం చేసేసుకుంటారు, ఏ బ్యాంకులో పెడితే అవి ఎక్కడ దివాళాలు తీసేస్తాయో, ఏ ఇంట్లో పెడితే ఏ దొంగలు ఎత్తుకుపోతారో, దాన్ని రక్షించడం కూడా అంత దుఃఖం. సరే పోయిందా దుఃఖం, చెప్పనే అక్కర్లేదు. ఆర్జనే దుఃఖం, రక్షణే దుఃఖం, నాశనే దుఃఖం. అన్ని దుఃఖాలే కారణాలు డబ్బు వల్ల. కానీ ఇది సుఖైకతానమాయే, ఇది 6వ పాయింట్. భగవంతుడి యొక్క స్థానము సుఖాన్నే ఇస్తుంది. సుఖ భూమి అని అర్థం 6వ పాయింట్. 7 మంగళమాయే, మంగళమైనటువంటిది. ఎంత మంగళమండి, అది ఉంటే ఒక్కసారి ఇంకా మళ్ళీ జన్మము అనేటువంటిది రానంత పవిత్రాణం పవిత్రంలో మంగళానాంచ మంగళం, మంగళాలకే మంగళకరమైనటువంటి రూపము. 8 ఉత్తమమాయి, ఉత్తమము. అధమము, మధ్యమము, ఉత్తమము అని 3 ప్లేసులు ఉన్నాయండి. అధమము అంటే కింద స్థాయి, మధ్యమం అంటే ఏదో నడవడం, ఉత్తమము అంటే దాన్ని మించినటువంటిది. ఉత్తమ, తమ అని ఒక ప్రక్రియ ఉంది, ఒక ప్రక్రియ ఉందండి. ఏమిటంటే తర తమ అని, అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అని 2 ఉంటాయి కదండి ఇంగ్లీష్లో. రెండిటి మధ్యలో చెప్తే కంపారిజన్, చాలా వాటిల్లో చెప్తే సూపర్లేటివ్. అలా ఉత్తర అంటే రెండిట్లో గొప్పవాడు, ఉత్తమ అన్నిటిలోనూ గొప్పవాడు, ఆయన మించిన గొప్పవాళ్ళు లేరు. ఇది 8వ పాయింట్. అపరిచ్ఛిన్నమాయ్. ఓహో, అలా అయితే మేము ఊహించగలమండి ఇంత గొప్పవాడని. అబ్బే, మీ ఊహకి అందేటువంటి వాడు కాదు. ఎందువల్లంటే వేదమే చెప్పలేకపోయింది, మీరెక్కడ చెప్తారు. ఇప్పటి ఇరుక్కర ముక్త ప్రాప్య భోగత్తై, అది అండర్లైన్ చేసుకోండి. ముక్త ప్రాప్య భోగత్తై, ముక్తుడు పొందేటువంటి భోగము. ఏమిటి అర్థం? వైకుంఠము అని అర్థం. ముక్త ప్రాప్య భోగ్యత అంటే వైకుంఠ ఆనందము అని అర్థం. ముక్త ప్రాప్య భోగத்தை தமக்கும் తంపరికరత్తుக்கும் అవన్ కొడుப்பாనాగా పారికిరపడియే కండు. ఇదిగో రండి, ఇన్ని విశేషణాలు ఉన్నటువంటి పరంపదం, ఇంత గొప్ప పరంపదం. ఇది మనం సంపాదించుకోలేము, మన శ్రమతేక పొందేటువంటిది కాదు. ఇది చాలా స్థిరమైనది, ఇది చాలా విశుద్ధమైనది, ఇది చాలా స్పష్టమైనది, ఇది చాలా సంతోషకరమైనది, ఇది చాలా మంగళకరమైనది, ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. ఇది ఊహించడానికి కూడా వీలు లేనంత గొప్పది. ఇంత గొప్పది, ఎంత గొప్పది, ఎంత గొప్పదని అందరినీ పిలిచి చెప్పడం మొదలుపెట్టారట నమ్మాళ్వారు. చెప్తే ఏమైంది? సంసారిగళయం ఈదృశ భోగిగళాంబడి పన్న వేణం ఎన్ను పార్తు. ఎందుకండి ఆయన చెప్పడం, ఆయన మనస్సు అలాంటిది. సంసారులు కూడా ఇంత ఆనందాన్ని నాలాగే పొందాలి, నేను పొందిన ఆనందం నా వాళ్ళందరూ పొందాలి. కూరేసుల జీవితంలో ఒక అద్భుత ఘట్టం వింటాం కదండి మనం. కూరేసులకి కళ్ళు తీయించడానికి కారణమైన వాడు నాలురామ్ అనేటువంటి వాడు. నీకేం కావాలి కూరేసా అని రంగనాథుడు అడిగితే, నేను పొందే ఆనందం నా కళ్ళు తీసేసిన వాడు కూడా పొందాలి అని కోరుకున్నాను. అసలు ఇంత వైసద్యం, ఇలాంటి విశాలత మనకు ఉంటుందండి? ఉంచుకోగలమా? నన్ను ఇంత కష్టపెడతాడా, నా కళ్ళు పీకేస్తాడా, వాడు ఏమైపోవాలి అని శాపనార్థాలు పెట్టవలసినటువంటి లౌకిక పరిస్థితిలో నేను పొందినటువంటి మోక్షధామం అతను కూడా పొందాలి అని కూరేసులు అడిగినట్లుగా నమ్మాళ్వార్లు అవర్గళై కురుత్తు హితమరులి చెయ్య,
రండి 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 అని పైనుంచి ఓ గట్టిగా చెప్తున్నారు ఎన్ని పాయింట్స్ చెప్తుంటే అది కేట్ట బింబం, అది వాళ్ళందరూ విన్నారు, అందరి చెవుల్లో పడింది. அவர்கள் பழைய நிலையில் நின்றும் పాతదారిలోకే పోయారు. అది గొప్పతనం. ఇలా వస్తున్నారు, రండి 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 అన్నారు. సరేనండి సరేనండి వెళ్ళొస్తామని వాళ్ళ దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఒక్కడు కూడా ఈ ఉత్తమ సందేశాన్ని చెవిని ధరించలేదు, ధరించిన మనసు దాకా పోనివ్వలేదు. అదేదో మీరే తీసుకోండి మాకెందుకు బాబు అంటూ పెట్టింది. అయ్యయ్యో కొలయ్యాదే, ఎంత బెంగొచ్చిందో పాపం నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి. నేను వెడుతున్నానర్రా నాతో రండర్రా అంటే అదేదో సినిమాలో చూపిస్తాడు చూడండి, ఆ మట్టితోటి కుండలవి చేసేటువంటి చక్రధారి అనేటువంటి దాంట్లో, రా మోక్షం రేపు నాకు విమానం వస్తుంది నిన్ను కూడా తీసుకొడతానన్న భార్యనంటే వచ్చింది రండి మీరు వెళ్ళండి చాలు అంటుంది ఆవిడ. ఎక్కడొస్తుంది లేని పాపం నిజంగా విమానం పుష్పక విమానం వచ్చింది, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా ఈవిడ ఎన్ని పరుగులు పెడితే ఏం లాభం, ఎలా పడిపోతే ఏం లాభం. అలాగే నమ్మాళ్ళ వారు చెప్పింది ఒక్కళ్ళు వినలేదు. వినకపోయేటప్పటికీ ఆ వినకపోవడం ఎలా ఉందో రామాయణంతో పోల్చారండి. ఒక అద్భుతమైన ముగ్గురు విషయంలో రామాయణ శ్లోకాలని చెప్పారు ఇక్కడ. చాలా బాగుంటుంది. ఇది ఏమిటంటే మాల్యవాన్ తొడక్కమానార్ రావణనకు సొన్న హితం బోలే. రావణాసురుడికి ముగ్గురు హితం చెప్పారండి. ఎంతమందో చెప్పారు, అందులో ముగ్గురికి ఇక్కడ ఇచ్చారు మనం. ఎంతమంది చెప్పారండి? మండోదరి చెప్పలేదండి. ఆవిడ అంటుంది పాపం భర్త శవాన్ని చూడడానికి యుద్ధరంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అంటుంది, చెవి నిల్లు కట్టుకొని చెప్పి తినైనను వినవాయే. నీ చెవిని ఇల్లు కట్టుకొని చెప్పానయ్యా నేను. చెవిని ఇల్లు కట్టుకొని చెప్పడం అంటే చెప్పి 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 నువ్వు వినలేదు అని. ఆవిడ అన్నట్లుగా బ్రతికుండగా ఎంతమంది చెప్పారండి? ఇంకా మాల్యవాన్ తొడక్కమానార్, మాల్యవంతుడు మొదలైన వాళ్ళు. ఆ మొదలైన వాళ్ళలో ఇంకో ఇద్దరిని తీసుకుందాం. ఎవరిని తీసుకుందాం? మారీచుణ్ణి తీసుకుందాం, విభీషణుణ్ణి తీసుకుందాం. వాళ్ళు ఏం చెప్పారో మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో చక్కటి శ్లోకాలని, రామాయణ శ్లోకాలని ఇచ్చారు. 250 పేజీలో 250వ పేజీలో ప్రమాణ తిరట్టు అనే అక్షరాలు ఉన్న చోట 2వ లైన్ చూడండి. యుద్ధకాండే పంచత్రింశే తతస్తు సుమహాప్రాజ్ఞః మాల్యవాన్నామ రాక్షసః రావణస్య వచ శ్రుత్వా ఇది మాతామహో బ్రవీత్. వరుసగా తాతగారు కూడా అవుతారు. మాతామహుడు తల్లి తండ్రి అనమాట తాతగారు. రావణాసురుడు ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను, సీతని ఇలాగ నేను బాధ పెడతాను అలా బాధ పెడతాను, మీరేమంటారు అని సలహా అడిగితే ఆయన ముందుకు వచ్చాడండి. అంటే ఒక యుద్ధం జరిగిపోవడానికి ముందు లోపల 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 ఎంతమంది హితం చెప్పారో రావణాసురుడికి. అయితే కాలం దాపరించినప్పుడు చెవిని పడవు అని మనకు ఒక సూక్తి ఉన్నట్లుగా వాడు వినిపించుకోలేదు అన్నమాట. మూర్ఖనరు కనరు వినరు అని చిన్నప్పుడు చదువుకునేవాళ్ళు. మంచి మాటలు వినాలి అని అనిపించదు, ఎందువల్ల? కాలం తీరిపోవడం వల్ల అంటున్నారు. అది చూడండి. రావణస్య వచశ్రుత్వా ఇది మాతామహోబ్రవీత్ విద్యాస్వవినీతోయో రాజా రాజన్నాయానుగః సశాస్తి చిరమైశ్వర్యం నరీంశ్చ కురుతే వశే. నాయన, నువ్వు ఎలాగైతే ధర్మాన్ని చేస్తావో ఆ ధర్మంలో రాజధర్మాలని నువ్వు గనక పాటిస్తే నువ్వు శాశ్వతంగా 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉంటావు. నా మాట విను. సందదానో హి కాలేన విగృహ్ణం చారిభిః సహ స్వపక్షవర్ధనం కుర్వన్ మహదైశ్వర్యమస్నుతే. ఇలాంటి బుద్ధులు వదిలిపెట్టి నీ సైన్యాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలో నువ్వు ఆలోచించుకో. హాయిగా ఉండు. ఎందుకు నీకు ఇలాగ చెడు కాలము చెడు బుద్ధి వచ్చినట్లుగా
మాటలు మాట్లాడుతున్నావు. హీయమానేన కర్తవ్య రాజ్ఞా సంధి సమేత చ న శత్రుమనమజ్ఞేత ధ్యాయ కుర్వీత విగ్రహం. నువ్వు చూడు, ఇలాగా ఇతరులు హర్షించనటువంటి, లోకం మెచ్చనటువంటి ఇలాంటి పనులు చేస్తే నీ సంపదలన్నీ నాశనమైపోతాయి రా తండ్రి. వద్దురా, ఇలా చెయ్యకురా. తన్మహ్యం రోచతే సంధికి. నా మనసులో మాట చెప్తున్నా విను. సంధి చేసుకో, సంధి చేసుకో, సంధి చేసుకో. రామేణ రావణ, ఏ రావణ, రాముడితో సంధి చేసుకో. ఎవరు చెప్తారండి ఇంతలాగా? ఎంత ధైర్యంగా చెప్పాడు రావణాసురుడికి. యదర్థమభియుక్తాస్మ సీత తస్మై ప్రదీయతాం. ఈ వాక్యం చాలా ముఖ్యం. ఇదిగో నాన్న, తెలుసో తెలియకో తప్పు చేసావు, ఆవిడని తీసుకొని వచ్చావు. ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా తప్పులు చేస్తాం, కానీ తప్పు సవరించుకునే అవకాశం నీకుంది. ఇచ్చేసేయి. సీతమ్మని ప్రదేయతాం దాశరథాయ మైథిలీం. ఈ మైథిలిని తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చేయి 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 అని చెప్పాడండి. ఎవరు? మాల్యవంతుడు అనేటువంటి రాక్షస వీరుడు. ఇది మాల్యవతోక్తే సతి రావణ ఉత్తర సంగే. ఈ వ్యాఖ్యానం రాయడం కూడా చమత్కారంగా రాశారనమాట. ఇప్పుడు ఒకడు ఉంటాడు, నేను ఏదో పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటాడు. వద్దురా 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 అని ఇంటిళ్ళ పాది బంధువులు అందరూ కట్టుకొని ఎందుకు చెప్తారు. అందరివి వినేసిన తర్వాత నేను చేసుకుంటున్నా అని వాడు వెళ్ళిపోతాడు. వాడు అనేది ఒకటే మాట. ఇన్ని చెప్పినవి గాలిలో పోతాయి. అలాగ మాల్యవంతుడు చెప్పినవన్నీ గాలిలో పోయాయిటండి. పోయి ఏమన్నాడో చూడండి రావణాసురుడు. తత్తు మాల్యవతో వాక్యం హితముక్తం దశాననః నమర్షయతి దుష్టాత్మ కాలస్య వశమాగతః. కాలం కాలం వచ్చి మీద పడిపోతోంది. ఈ తెలుగులో అనే పొయ్యే కాలం అంటారే, పోయే కాలం అన్నమాట. మన పాసురంలో వచ్చింది కాదు ఇది. గడచిన కాలము అని కాదు, పోయే కాలం వచ్చింది, వెళ్ళిపోయే కాలం వచ్చింది. కాబట్టి ఆ తాతగారి మాటలు వాడి చెవిన పడలేదు. ఇది మొట్టమొదటిది. చెప్పినవాడు మాల్యవంతుడు ఎంత ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పాడు. ఏవి చేస్తే సంపదలు నిలబడతాయి, ఏవి చేస్తే పోతాయి. ఇచ్చేసేయి ఇచ్చేసేయి, సీతమ్మని ఇచ్చేసేయి, బాగుపడు బాగుపడు బాగుపడు. వాటిని పెడచెవిని పెట్టాడు రావణాసురుడు. అయిపోయింది. అంతా వినేశాక అది అయ్యేది కాదులే అని ఒక మాట అన్నాడు. అంటే నేను సీతమ్మని ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు. అయిపోయింది అక్కడికి. ఇంకా రెండోది మారీచుడు చెప్పాడండి. చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం, కానీ ప్రమాణ తిరట్టులో ఈ శ్లోకాలకు అర్థం చెప్పాలి. ఎందుకంటే చాలా హితోపదేశం. ఈయన హితోపదేశంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి. చెప్పేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ చెప్పేవాళ్ళు నీకు దొరకరయ్యా అని ఒక బంగారం లాంటి మాట అన్నాడు. నీకు వినాలని ఉండొచ్చు, అన్ని వినాలి వినాలి వినాలని, చెప్పేవాడు దొరకద్దండి. అలాగే నీకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, నేను చెప్తున్నాను అంటే ఆ వినేవాడు దొరకడమే కష్టం. వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ. శ్రోతాచ, వినేవాడు దొరకడు. ఈ రెండు రకాలుగానే చెప్తున్నాడు ఈయన మారీచుడు. ఆయన శ్లోకం చూడండి ఎలా చెప్పాడు. అహం తస్య ప్రభావజ్ఞః న యుద్ధం తేన తే క్షమం. అసలు బై ఆర్డర్ చెప్పినట్టు కరాఖండిగా చెప్పేశాడండి. ఏమని? నాకు తెలుసు రాముడి యొక్క పరాక్రమం. చిన్నప్పుడు విశ్వామిత్రుడితో వచ్చినప్పుడు నేను మారీచుడు కలిసి వెళ్ళాము ఆయన మీదకి. అప్పటికి ఇంకా మీసాలు కూడా రాలేదు బాలరాముడికి. ఆ సమయంలో నన్ను కొట్టిన దెబ్బ సముద్రం ఎదల పడేసింది. ఇక్కడ పడున్నాను. మా రెండో వాడైతే వెళ్ళిపోయాడు. ఆగ్నేయాస్త్రంతో సుబాహుడు వెళ్ళిపోయాడు. నేను బతికి బట్ట కట్ట. నాకు తెలుసు రాముడి యొక్క గొప్పతనం. బలింబా నముచింబాపి హన్యాధి రఘునందన. రఘునందనుడికి అవతల వారు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అనేటువంటి ఆలోచన రావక్కలలేదు.
బాణం ఎక్కువ పెట్టాడంటే అవతలవాడు పోయాడని అర్థం. ఇంతకు ముందు మనం నిన్నో మొన్నో చెప్పుకున్నాం చూడండి, రెండవ బాణం పెట్టవలసిన అవసరమే రాదు రామచంద్రుడికి. ఒకే బాణంతో ఒకే మాటతో అన్ని సాధించగలిగినటువంటి వాడు. కాబట్టి రణే రామేణ యుధ్యస్వ క్షమాం వా కురు రాక్షస నతే రామ కథా కార్య నైనం ద్రష్టుమర్హసే. వద్దు నాన్న, ఎంత ప్రేమగా చెప్పాడో. నువ్వు అసలు అది ఊహించుకోలేవురా, ఏమైపోతుందో, ఎలా నాశనం అయిపోతామో అవన్నీ నీకు తెలియదురా తండ్రి. వద్దురా వద్దురా వద్దురా. బహవః సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మమనుష్ఠితాః పరేషామపరాధేన వినష్టాః సపరిచ్ఛదాః సోహం తవాపరాధేన వినశ్యేయం నిశాచర కురు యత్తే క్షమం తత్వం అహం త్వాం నానుయామి మిహ. నీ వెంట నేను రాను. నువ్వు చేసే పని మంచిది కాదు. నాకు తెలుసు రాముడి పరాక్రమము. బాణం ఎక్కువ పెట్టాడా అవతల వాళ్ళు ఉండరు. చెప్పే వినరా నాన్న అన్నాడు. అని అంటే ఇంత చెప్తే అక్కడ ఒక్క మాటతో తీసిపాడేశాడు. ఇందాక మాల్యవంతుణ్ణి ఎలా తీసిపాడేశాడు, ఇక్కడ నేను చంపేస్తాననేటప్పటికి మారీచుడు ఏమన్నాడో తెలుసండి. నృసింహ పురాణంలో ఉంటుంది ఒక శ్లోకం అద్భుతంగా. నీ చేతిలోనైనా చావాలి, రాముడి చేతిలోనైనా చావాలి. రామాత్ అది రాముడి చేతిలో మరణం నాకు అదృష్టం, నీ చేతిలో చావడం ఎందుకు పోకపోక అని వెళ్ళాడు అని అంటారు అక్కడ. ఆ వెళ్లే ముందు చెప్పినటువంటి ఇంత హితోపదేశానికి రావణాసురుడు ఏమన్నాడో తెలుసండి. ఉత్తర సర్గే ఏవం మారీచేన ఉత్తేసతి రావణః మారీచేన తు తద్వాక్యం క్షమం యుక్తం చ రావణః. ఎంత మంచి మాట అండి, ఎంత యుక్తమైన మాట అండది. ఉక్తోన ప్రతిజగ్రాహమర్తుకామాయివౌషధం. ఒక్క మాటలో తీసిపాడేశాడండి. చనిపోయేవాడికి తన దశ తెలిసినప్పుడు ఇంకా నాకు మందు వద్దు అన్నట్లుగా, ఇంకా వేసుకున్నా నేను బ్రతకను అన్నట్టుగా, ఇంకా నీ మాటలు నా చెవికి ఎక్కడము లేదు, నేను నీ మాట వినను. మారీచుణ్ణి అలా అంతలాగా అన్నాడు. ఇంకో మాట భయపెట్టాడు. నువ్వు వెడితే చస్తావా చావవా అనేది వికల్పం, బతకడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. వెళ్ళకపోతే నేను చంపేస్తా, బతకడానికి అవకాశం లేదు. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు. అందువల్ల నాయన నీ చేతిలో కంటే వాడి చేతిలోనే పోతాను, మోక్షం వస్తుంది అనుకున్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు అని మారీచోపదేశానికి చెప్పారండి. తర్వాత ఈ 251వ పేజీలో 2వ లైన్లో చెప్తున్నాను, ప్రమాణ తిరట్టులో శ్లోకాలు ఇవి. నన క్షమం వీర్యవతాతేన ధర్మానువర్తిన వైరం నిరర్ధకం కర్తుం దీయతాం అస్య మైథిలి. అసలు విభీషణుడు వస్తూనే అన్నయ్య సీతనిచ్చారా మనం బతుకుందాం అంటూ వచ్చాడండి దగ్గరికి. రాక్షసుల్లో కూడా మంచివాళ్ళు ఉంటారు. కుంభకర్ణుడు ఇంకా బాగా మాట్లాడాడండి. కుంభకర్ణుడిని కష్టపడి నిద్ర లేపి అన్నీ చేసి వస్తే, ఈ విషయం నువ్వు సీతమ్మని తీసుకురాకముందు అడిగి ఉంటే బాగుండేదన్నాడు. ఎంత మంచి మాట చూడండి. తప్పు చేసే ముందు నన్ను అడిగి ఉంటే చెయ్యొద్దురా అని చెప్పేవాడిని. ఇప్పుడు చేసేసావు, మరి నాకు సోదరుడు కాబట్టి నీకు సహాయం చెయ్యక తప్పదు కాబట్టి వస్తున్నానన్నాడు ఆయన. విభీషణుడు మాత్రం ఏమన్నాడు, ఇచ్చేసేరా సీతమ్మని. యావన్న సగజాం సాస్వాం బహురత్న సమాకులాం పురీం దారయతే బాణైః దీయతామస్య మైథిలి. ఈయన ఇంకో అడుగు ముందుకు వేశాడండి. ఎంత లోపల రామ బాణాలు వచ్చి లంకని నాశనం చేయకుండా ఉంటాయో అంతలో పిచ్చింది. ఇది ఒక రకమైన ఎత్తుగడ. ఇదిగో నాశనం అయిపోక ముందే ఇచ్చేసేయి, వచ్చాడా ఇంకా సర్వనాశనమే, మనమేమి మిగలము. యావత్సు ఘోరా మహతి దుర్ధర్ష హరివాహిని
నావస్కందతే నో లంకాం తావత్ సీతాయ మైథిల్ సీతా ప్రదీయతాం. ఎంత లోపల రాముడు యొక్క భయంకరమైన బాణాలు లంకలో ప్రవేశించి సర్వనాశనం చెయ్యకుండా ఉంటాయో అంతలోపే అమ్మని తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేసే. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడండి విభీషణుడు. నువ్వు చేస్తే ఏమవుతావో తెలుసా? వినశ్యేద్ది పురీ లంక, పురీ లంకా నగరం పాడవుతుందిరా. సూరా సర్వే చ రాక్షసాః, మన రాక్షసులంతా కూడా మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతారా. రామస్య దయతా పత్ని స్వయం నయది దీయతే, సీతమ్మని నువ్వు ఇవ్వకపోతే కలిగే ఫలం నా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది. లంకా నాశనం, రాక్షస సర్వనాశనం. ప్రసాదయే త్వాం బంధుత్వాత్ కురుష్వ వచనం మమ. ఒరే నీకు తమ్మునిగా పుట్టానురా, ఈ బంధుత్వాన్ని నా దృష్టిలో పెట్టుకోరా, నా మాట వినరా కాస్త, తమ్ముడిని చెప్తున్నాను. బతిమాలాడండి విభీషణుడు. కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆ కాళ్ళతోటి, తన కాళ్ళతోటి వాడి కిరీటాన్ని తన్నేశాడు. అంతా అది అన్నమాట పోగాలము అంటే. ఇదం తథ్యం త్వహం భ్రూమి దీయతామస్య మైథిలి. ఇలా ఎన్ని నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యాన వైభవం చూడండి. ఇలా విభీషణుడు ఎన్ని సర్గలు చెప్పాడో తెలుసా అండి? ఇది ఆరభ్య దశమ ఏకాదశ ద్వాదశ త్రయోదశ చతుర్దశ పంచదశ సర్గోక్త ప్రకారైః. అన్ని సర్గల్లో చెప్పాడండి విభీషణుడు హితవు. ఓ మాట చెప్పేసి పోలేదు. వాడు నేను విననన్న కొద్దీ మళ్ళీ 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 ఇచ్చేయి 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 అంటూ ఎంత చెప్పాడో. అంత విన్నాక ఇంతకీ ఏం జరిగిందండి? ఇక్కడ కూడా 5 సర్గల్లో ఆయన చెప్తే ఆ విభీషణం ప్రతి రావణ అంతా వినేశాడు. వినేసి వాళ్ళిద్దరిలాగే అద్భుతమైన సమాధానం. అన్యస్త్వేవం విధం బ్రూయాత్ వాక్యమేతన్ నిశాచర అస్మిన్ ముహూర్తేన భవేత్ త్వాంతు ధిక్ కులపాంసనం. ఇదిగో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఈ మాటలు వేరొకడెవడైనా అని ఉంటే వాడి నాలుక కోసేసేవాడిని. అది అతను విన్న సమాధానం. ఇలాగా అటు మాల్యవంతుడికి అలాగే చెప్పాడు, ఇటు మారీచుడికి అలాగే చెప్పాడు, ఇటు విభీషణుడికి అలాగే చెప్పాడు అన్నంత వ్యాఖ్యానాన్ని నంబిళ్ళయ్య వారు మనకి అరటిపండు వచ్చినట్లుగా ఆ సర్గలతో సహా దానికి రావణాసురుడు చెప్పినటువంటి సమాధానంతో సహా ఇప్పుడు వెనక్కి వచ్చేయండి. 246వ పేజీలో 7 వ్యాఖ్యానంలో మాల్యవాంతుడక్కమానార్, మాల్యవంతుడు మొదలైన వారు. ఈ మొదలైన వారిలో ఎవరి పేర్లు రాసుకోవాలి? మారీచుణ్ణి విభీషణుణ్ణి రాసుకోవాలి అన్నమాట. రావణను కూర్చొన్న హితం బోలే, రావణాసురుడికి హితం చెప్పినట్లుగా అవర్గళిత్తై అనాదరిత్తిరుక్క. ఇంతకీ ఇక్కడ పోలిక ఏంటంటే మనం రావణాసురుడి లాంటి వాళ్ళం. అది నంబిళ్ళయ్య గారు మనకు అందించినటువంటి బిరుదు. ఆ వేళ అంతమంది చెప్పినా రావణాసురుడు ఎలా వినలేదో ఇవాళ నమ్మాళ్ళ వారిని పిలిచి 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 చెప్తున్నా కూడా మనము పెడచెవిని పెట్టేశాము, వినలేదు అనేటువంటి దాన్ని. நம்முடைய అనుభవத்தை విట్టు. ఇంకా ఆయన చూశారు, అరే ఒక్కడు నిలబడ్డాయి, పరిగెట్టుకు పారిపోతున్నారు పారిపోతున్నారు పారిపోతున్నారు, నా మాట ఒక్కడు వినిపించుకోవట్లేదే. ఇవర్గలోడే తువక్కుంకిర విదుక్కు ప్రయోజనమని ఎండ్రు. మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా చూశాడు, గ్రౌండ్ ఖాళీ, ఒక్కడు కూడా లేడు. అరే వీళ్ళని బ్రతిమాలి నాకు ఏం లాభం, ఏం చెప్పినా వీళ్ళు వినే స్థితిలో లేరు. వజి పరిక్కుం నిలత్తిల్ తమ్ కైపొరుల్ కొండు తప్పినారు హృష్టరామా పోలే. ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ ఇచ్చారు మనకి తెలియడానికి. ఏదో ఒక మార్గంలో మనం వెళుతున్నాము, దారి దోపిడీ దొంగలు వచ్చారు, అన్ని దోచేసుకుంటున్నారు. ఆ లక్కీగా ఏవో కొన్నిటిని మనం ఓ పక్క పొదల్లోకి ఎక్కడికో పాడేసాం. ఆ కనపడ్డవేవో పట్టుకుని వాళ్ళు పోయారు. పోయిన తర్వాత అమ్మయ్య ఇవి నాకు దక్కాయి
అని పోగొట్టుకోకుండా మిగిలిన వాటిని చూసి ఆనందపడినట్లుగా, పోన్లే నేను కూడా వాళ్ళ వెనకాల పడి సంసారంలో పడిపోకుండా నేనైనా ఆ మాట మీద నిలబడ్డాను అని పురుస్తర్ ఆనందపడిపోయారు. నా బుద్ధి మార్చకు తండ్రి, నన్నైనా నీ మార్గంలో ఇలా రానే. నా ముందర మున్నం ఇవర్గళై పోలే ఆగాదుడి ఎప్పెత్తోమిరే ఎన్నో. బాబాయ్, వీళ్ళలా నేను పోగొట్టుకోకుండా నేనైనా ఈ లాభం పొందగలుగుతున్నాను అని స్వలాభత్తై అనుసంధిత్తు ఇనియరాగిరార్. తమ లాభాన్ని అనుసంధించి ఇనియరాగిరార్ చాలా ఆనందపడుతున్నారు. ఎలా ఆనందపడ్డారో పాసురంలోకి ప్రవేశించాక రేపు మనకి తెలుస్తుంది. ఇదంతా అవతారిక. ఎప్పుడు ప్రతి దశకంలో మొదటి పాసురం 2 రోజులు 3 రోజులు చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఉండడం వల్ల పడుతూ ఉంటుంది. పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. అణైవదు అరవణై మేల్ ఓం పావై యాగం పునరువదు இருவர் அவர் முதலும் தானே இணைவனாம் எப்பொருட்கும் வீடு முதலாம் புனைவன் பிறவிக்கடல் நீந்துவார்க்கே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். தேவேசம் கோலநாதம் నతహితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కూరనాదేన చ సహ కురు కైసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామో పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరుణ్మాల్ సేన ముదలి సడగోపన్ நாதமனு சேரில் எக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றான் காளவந்தார் குருமாலாதரர் குருடே பிறார் கம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமுனி திருக்கண்ணற்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாமர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருடம் திருமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं வாழித்திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன்மாரம் திருவாய்மொழிப்பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரிலேசிக பாத சேவா பிராப்தா கில திரவிட வேதரங்கமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிக ఔషధాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవదిం శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం తం శ్రేయే దేవి గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.